खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक महला पहला। जे मोहाका घर मुहै घर मोह पितरी दे, अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। सतगुरु जी ने इस पावन सलोक दे अंदर हिंदुस्तान दे विच ब्राह्मण दे वल्लों फैलाए गए भरम जाल दे विच, जिहदे विच कई कर्म कांड करन दे लई लोकां नूं बोलिया जांदा है और जिन्हां कर्मां दा कोई बहुता लाभ नहीं हुंदा लोकां नूं, सिर्फ अपने फायदे की खातर भोले भाले लोगों नूं अपने पिछे लगा देना। ते फिर जदों एक बार वो आदत साडे घर दे विच काम साडे घर दे विच होना शुरू हो जाता है, फिर पीढ़ियां दियां पीढ़ियां उस काम नूं करन लग पैंदियां ने कि साडे वड्डे करदे सी, इस करके असीं भी ये काम करदे हां। एक बार जदों साडी साइकी साडी मानसिकता किसी कर्म कांड नूं कबूल लैंदी है, मन लैंदी है कि हाँ ये असीं करना है, फिर ये गल नहीं रह जाती भी ये ठीक है जां ये गलत है। फिर असीं सिर्फ यही कहते हाँ कि कोई नहीं, साडे वड्डे करदे आउंदे सी, असीं तां करदे फिरदे हां। उन्हां दे विचों दोवां दा जिक्र महाराज ने अज कीता है, जिन्हां दा साडे देश दे विच इदां कह लीए भी महत्व बहुत दिता जाता है, पर सतगुरु कहंदे असली तत्त नूं बंदे छड्ड दिंदे ने ते सिर्फ कर्म कांड नूं फड़ के बैठ जांदे ने। उन्हां दे विचों एक है श्राद्ध करन दी जिहड़ी रस्म है, ते दूसरी है तीर्थ इशनान दी जिहड़ी रस्म है। हालांकि तीर्थ इशनान जो है वो इस करके शुरू हुंदा है कि जिथे साधु आके बैठते हुंदे सी, लोकां ने उन्हां दे कोलों आके सिक्ख्यावां लैणियां, हौली हौली उत्थे लोकां दा ज़्यादा इकट्ठ शुरू होना, ते फिर इत्थों एक धार्मिक अस्थान तीर्थ अस्थान बनने शुरू हो गए। हौली हौली साधु उत्थों परे चले गए, सिर्फ लोकां दा इकट्ठ ही रह गया, ते इस करके तीर्थ इशनान भी बस मौज मेला बन के रह गया। पहलां लोग उत्थे सिੱਖਿਆ लेंदे सी। हुण सब तो पहलां जिहड़ी असीं गल करनी है वो है श्राद्धां दे बारे। सतगुरु किरपा करन, गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिहड़े समाज दे विच इहो जिहे अंध विश्वास ने उन्हां दे खिलाफ गल कीती है ते सानूं समझाया है। पर साडी प्रॉब्लम ये है कि साडे मनां दे विचों संस्कार एडी जल्दी लथदे नहीं ने, परे नहीं हुंदे। सानूं डर हुंदा है भी जे ये कर्म कांड करना असीं छड्ड दिता ते किते साडा नुकसान ना हो जावे। ते मैं ये भी बेनती कर देवां, जो सतगुरु दा मैसेज है मैं आप जी दे अगे रख देवांगा। जिन्हां ने ये काम चलाया होया है उन्हां ने इहदे फेवर दे विच भी बहुत गल्लां बोलियां होईयां ने, तुसीं सुण भी सकदे जी। वो किसी वेले इनू साइंटिफिक भी कर देणगे, किसी वेले इनू बड़ियां दलीलां दे नाल सही भी कर देणगे। पर सब तो कमाल दी जिहड़ी गल गुरु नानक साहब महाराज जी ने बोली है, महाराज कहंदे ने भाई पहलां ते ये गल समझनी चाहिदी है भी साडे जिउंदे जी जिन्ने भी असीं बैठे होए हां, प्रशादा मैं खांदा हां ते मेरी भुख मिटदी है। ये नहीं कि मेरे बिल्कुल घर दे विच मेरा मैंबर बैठा होवे ते उहने रोटी ना खाधी होवे ते मैं खा लवां ते मैं कहां जी उहदी भी भुख जिहड़ी है वो खत्म हो गई है, उहदी भुख नहीं खत्म हुंदी। मैं रोटी खाधी है ते भुख भी मेरी खत्म होवेगी। पर यह कहंदे भी किड्डे कमाल दी गल है भी रोटी इत्थे कोई खा रहा है ते जिहड़े बंदे चढ़ाई कर चुके ने, जिन्हां नूं गयां नूं कई कई साल हो गए ने, उन्हां दे लई ये रोटी भेजी जाती है भी रोटी ये खाणगे तो रोटी उन्हां तक पहुँच जाती है जिन्हां नूं पितर कहा जाता है। तुसीं बड़ी बार इस गल नूं सुनिया होवेगा, मजाक दे विच भी लोग लैके जांदे ने,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਉਹ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆ ਸ਼ਰਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ, ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵੇਗਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਛਕਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਣੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ 13 ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ,
ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜੀ ਖਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰ ਹੀ ਨੇ। ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਵੀ ਲਈਏ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੁਹੈ, ਮੁਹਾਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੁਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਮੋਹ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਮੋਹ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿੱਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਬਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਚਾਣੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿੱਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਿੱਤਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਪਿੱਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੋ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਨਸਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੱਢੀਐ ਹੈ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ,
ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ? ਜਿਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਘਾਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੀਰ ਪੂੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਊ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਦਣ 5-5 7-7 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਊ, ਮੂਏ ਸਿਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਾਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਬੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਊ, ਮੂਏ ਸਿਰਾਧ ਕਿਰਾਹੀ ਕਰਾਹੀ, ਪਿੱਤਰ ਪੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇਂ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਓ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਦੇਣ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਖਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਉਦਣ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇਂ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇਂ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ, ਮੋਕੋ
ਕੁਸ਼ਲ ਬਤਾਵੋ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਲਾ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਕੋ ਕੁਸ਼ਲ ਬਤਾਵੋ ਕੋਈ, ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਤੇ ਜਗ ਬਿਨਸੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਤੇ ਜਗ ਬਿਨਸੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਵੀ ਕੈਸੇ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ? ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਬੜਾ ਪਾਸਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾ ਲਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮੇਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੈਰਲਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਤਿਸ ਆਗੈ ਜੀਉ ਦੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਸ ਆਗੈ ਜੀਉ ਦੇਹੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਐਸੇ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ ਆਪਨ ਕਹਿਆ ਨਾ ਲੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਮਕ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਿਰਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਖਵਾਤਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਨ ਕਹਿਆ ਨਾ ਲੇਹੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਨਿਭਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਥਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਥਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਬਿਸਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ 100-150 ਬਿਸਤਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਇਸ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਬਰਤਨ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੜ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੜ ਜਾਣ, ਥਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਵੀ ਬਾਟੇ ਪਏ ਪਏ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋੜ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵਰਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਪੋ, ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ। ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪੋ, ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਵੀ ਫਲਾਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਚੋਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਵੋ। ਆ ਹੁਣ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੀਜਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੀਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਕਟ ਜਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੜ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥੋਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਲੈ 200-400 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਗੱਲ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 15 ਜਣਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਖਵਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ 'ਚ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਗਲਤ ਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਟੀਚਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 20-25 ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਛੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਤਗੜਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਚਸਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਅਜਿਹਾ ਸਰਪਗਤ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਔ ਵਿਕਾਰ ਢੰਗ ਹੀ ਕੁਟੰਗ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਐਡੇ ਮਲੀਨ ਮਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੀਨ ਮਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੂਨ ਦੀ। 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 45-50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਲੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁੱਖ ਵਸੈ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਝੂਠ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤੇ ਬਣੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਔਰਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਪਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ? ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖੂਨ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝੂਠ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਦੀ ਤੇ ਨਹਾਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਲਣ, ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਝੂਠ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਐਡੇ ਮੈਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀ, ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ, ਤੁਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ, ਪਲਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੌਣ ਵੇਗ, ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਵਰਗੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ, ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਹਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਲ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਛਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰਮ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ। ਕੋਠੇ ਛੱਤ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ, ਮੰਡਪ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਲ, ਮਾੜੀਆਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ। ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਜ, ਮਨ ਇੱਛਾ, ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਹਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਆ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ। ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹਾਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ, ਬਸ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਆਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਮਝ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣਾ ਲੋੜ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ, ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰ ਆਈ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲੈਣੀ ਉੱਥੇ। ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸੋਚੋ। ਹਰ ਵਾਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।